تو آپ غدار ہیں. آپ پاکستانی قوم کے غدار ہیں, آپ پاکستانی فوج کے غدار ہیں, آپ ان شہیدوں کے غدار ہیں. جب تک میرے جیسی مائیں ایسے بیٹے پیدا کرتی رہیں گی جو اپنی قوم پہ, اپنے ملک پہ شہید ہوں, اس وقت تک نواز شریف جیسے لوگ اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ کہ جو 41 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں وہ لسی گئی کہاں, تو جب تک یہ مائیں ایسے بیٹے پیدا کرتی رہیں گی اس وقت تک یہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے, چاہے جو مرضی کر لیں, چاہے جس مرضی ایجنڈے پہ کام کر لیں. وہ خاندان ہیں جو ملک کو 72 سال سے لوٹتے آ رہے ہیں, جس میں یہ نواز شریف کا خاندان بھی شامل ہے اور زرداری کا خاندان بھی شامل ہے, جو زبردستی کے بھٹو بنے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے, اس ملک کو تباہ کیا ہے, کشمیر کو بیچا ہے, کشمیریوں کے خون کو بیچا ہے, کشمیر کی ماں بہن کو بیچا ہے اور کشمیر کے بچوں کو انہوں نے بیچا ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, پھر آج پشاور میں KPK میں مدرسے میں دھماکہ ہوا, فائرنگ ہوئی, جو بچے شہید ہو گئے, اس کے پیچھے اب یہ چیزیں جو ہے یہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اس میں کوئی پردہ نہیں رہا کہ اس کے پیچھے ہندوستان اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ ملوث ہے. اور آپ کے سامنے کلبھوشن یادو یہاں پہ ہم نے پکڑا ہوا ہے, وہ بند ہے اور وہ پکڑا گیا ہے, وہ ہندوستان کا ٹیررسٹ تھا, ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت مل کے وہ ہندوستان کے نیریٹیو کو پروموٹ کر رہی ہیں اور ان کے نزدیک اس وقت سیاست زیادہ ہے, جو اپنی ذاتی سیاست ہے ملک کے مفاد پہ وہ اس کو ترجیح دے رہی ہے بدقسمتی سے. اپوزیشن کی طرف سے جو پاک فوج پہ تنقید کی گئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب نے باجوہ صاحب کا نام اور DGISA کا نام لے کے تنقید کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جب آپ اپنے ہی ملک کے, اپنے ہی لوگوں کے آپ دشمن بن جائیں اور آپ جو ہماری جو باہر کی قوتیں ہیں جو دشمن ہیں ہماری, اگر آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کرنے لگ جائیں تو وہ پھر بولی ویسی بولی جاتی ہے جیسا نواز شریف بول رہا ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ فوراً سے پہلے اس کو پاکستان لایا جائے, چاہے آپ انٹرپول کے ذریعے لاتے ہیں, چاہے آپ UK کی گورنمنٹ کے تھرو کچھ اس کو کرتے ہیں, فوراً اس کو لایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, کیونکہ بہت ہو گیا. فوج مجھے یہ بتائیں, ہم پاکستانیوں میں سے کون پاکستانی ہے جو ایسے اپنے بچے قربان کرتا ہے؟ فوج اپنے بچے کو قربان کرتی ہے, 21 22 سال کے اپنے بچے, لوگوں کی جوان بیٹیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. نواز شریف تو اپنے بیٹے اور بیٹی کو جہاں پہ اس نے پاکستانیوں کے سر پہ چھوڑا ہوا ہے اور بیٹوں کو وہاں پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر اتنا مرد کا بچہ ہے تو پاکستان آئے نا, پاکستان آئے اور آ کے جہاں پہ جو حالات ہیں ان کو فیس کرے اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ رکھے. اچھا یہ بتائیں کہ جب گجرانوالہ میں ان کا جلسہ ہوا تھا, ایک طرف 20 فوجی ہمارے شہید ہوتے ہیں, دوسری طرف وہاں باجوہ صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے, تو کیا ان فوجی جو انہیں خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا تھا اس جلسے میں؟ دیکھیں جی, یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ انٹرنیشنل مافیا کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف کیا جائے, کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر ہے, پاکستان کی فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور ایسے بکنے والے لوگ جو چند روپوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو بیچ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی خاطر اگر آپ باہر کے مافیا کی زبان بولیں گے تو آپ غدار ہیں, آپ پاکستانی قوم کے غدار ہیں, آپ پاکستانی فوج کے غدار ہیں, آپ ان شہیدوں کے غدار ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی, جنہوں نے اس ملک کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. ٹھیک ہے, ریسنٹلی جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے, ایک طرف ملک اداروں کو نشانہ بنایا گیا, دوسری طرف پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ وہی چل رہا ہے نا, وہی ایجنڈا چل رہا ہے, وہی مافیا چل رہا ہے پاکستان کو توڑنے کا. اگر آپ پیچھے چلے جائیں, کچھ چند ہزار سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو خلافت عثمانیہ کو کیسے توڑا گیا؟ یہی یہودی سازشیں تھیں, یہی انگریز ملے ہوئے تھے, یہی وہ قوتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کیا, مسلمانوں کو اپنی فوج کے خلاف کیا. اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنی فوج کے خلاف کیا جائے. لیکن میرا یہ پیغام ہے, میرا اپنی قوم کی طرف سے, قوم کی بیٹیوں ماؤں کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جب تک میرے جیسی مائیں ایسے بیٹے پیدا کرتی رہیں گی جو اپنی قوم پہ, اپنے ملک پہ شہید ہوں, اس وقت تک نواز شریف جیسے لوگ اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ کہ جو 41 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں وہ لسی گئی کہاں, تو
जब तक ये माएँ ऐसे बेटे पैदा करती रहेंगी उस वक्त तक ये हमें शिकस्त नहीं दे सकते, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे जिस मर्जी एजेंडे पे काम कर ले, ये हमें शिकस्त नहीं दे सकते। कि आज यौम स्याह भी है, कश्मीरियों की कुर्बानियाँ उम्मीद है रायगा नहीं जाएंगी और उनका खून जो है वो रंग नहीं, उनका खून रंग लाएगा। तो इसके बारे में बताएं। देखें मियाँ साहब की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से कश्मीरियों पे तो कोई बयान नहीं आया अभी तक। देखें जी, आप उस मियाँ साहब से क्या तवक्को रखते हैं कि वो मोदी जिसने गुजरात में हमारे मुसलमानों को ज़िबा करवाया, उसकी माँ को साड़ियों के तोहफे भेजता है, आमों की पेटियां भेजता है, जिसके घर जिंदाल और मोदी बगैर वीज़ा लगवाए पाकिस्तान आते हैं, उनके साथ वो बिजनेसेस करता है, उस इंडिया को वो कंडेम करता है। जब वो इंडिया जाता है, जब वो कश्मीर जाता है तो हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार करता है। उस नवाज शरीफ से आप क्या तवक्को रखेंगे? वो इन कश्मीरियों के खून का आपको निकाल के देगा कोई उनका खून वो मानेगा, जब वो उनका खून मानेगा कि जिनके साथ वो कारोबार करता है, जिनके साथ वो अपनी वलीमों पे जिनको बगैर वीज़े के बुलवा लेता है, क्या वो उनका मानेगा या वो कश्मीरियों का मानेगा? यहाँ पे समझना चाहिए, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को समझना चाहिए, हमारी पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि गद्दार कौन है, गद्दारी कौन कर रहा है। मियाँ साहब ने रिसेंटली ये भी बयान दिया कि मुल्क के जो आज हालात हैं इसके जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। इस हवाले से क्या? मुल्क के जिम्मेदार वो खानदान है जो मुल्क को 72 साल से लूटते आ रहे हैं, जिसमें ये नवाज शरीफ का खानदान भी शामिल है और जरदारी का खानदान भी शामिल है, जो ज़बरदस्ती के भुट्टो बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, इस मुल्क को तबाह किया है, कश्मीर को बेचा है, कश्मीरियों के खून को बेचा है, कश्मीर की माँ बहन को बेचा है और कश्मीर के बच्चों को इन्होंने बेचा है। ये वो लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। तो लास्ट में पाक आर्मी का वोट क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, पाक आर्मी को तो सलूट है कि जिसने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, जिन्होंने आज तक इस बात को नहीं सोचा कि हमारा बच्चा 20 साल का या 21 साल का उसको महाज पे भेज रहे हैं, उन माँ को सलाम है, उन बहनों को, उन बीवियों को, उन बेटियों को सलाम है जो कि अपने बच्चों को, खामदों को, बेटों को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए शहीद करवाते हैं और उफ तक नहीं करती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अपोजिशन की तरफ से जो पाक फौज पे तनकीद की गई जनरल बाजवा साहब के और DG ISI पे तनकीद की गई, उस वाले से क्या कहते हैं आप? सर, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के नैरेटिव को प्रोमोट कर रही है। हिंदुस्तान जो कह रहा है, पाक आर्मी पे जो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वही इल्ज़ाम तराशी अपोजिशन कर रही है। तो ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फिर आज पेशावर में KPK में मदरसे में धमाका हुआ, फायरिंग हुई, जो बच्चे शहीद हो गए, इसके पीछे अब ये चीज़ें जो है ये खुल के सामने आ गई हैं। इसमें कोई पर्दा नहीं रहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रहा मुलव्वस है। और आपके सामने कुलभूषण यादव यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ है, वो बंद है और वो पकड़ा गया है, वो हिंदुस्तान का टेररिस्ट था, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर था। और बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त मिलके वो हिंदुस्तान के नैरेटिव को प्रमोट कर रही हैं और उनके नज़दीक इस वक्त सियासत ज़्यादा, जो अपनी ज़ाती सियासत है, मुल्क के मफाद पे, वो उसको तरजीह दे रही है बदकिस्मती से। मैं आपके इस चैनल के तवसत से मैं पब्लिक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपोजिशन जो इस वक्त अपनी ज़ाती सियासत की बुनियाद पे हिंदुस्तान के नैरेटिव को प्रमोट कर रही है, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और उसके पीछे जो कुव्वतें हैं वो सारी हिंदुस्तान और अपोजिशन की पुश्त पे है। और आवाम इस वक्त अपोजिशन की बातों में नहीं आएगी। और इमरान खान साहब से हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आपका मसला कश्मीर पे, चूँकि आज कश्मीरी यहाँ पे यौम स्याह बना रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान ने 73 साल पहले वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा किया था, तो उसकी याद में तो इमरान खान साहब का मसला कश्मीर पे जो इशू है, उस पे जो उनके इक़दामात हैं, वो कश्मीर का सफ़ीर बन के सफारतकारी कर रहे हैं और उस पे भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मज़ीद उनसे कहते हैं कि कुछ मज़ीद इस पे मज़ीद पेशरफ्त करें। और उसके साथ जो महंगाई है,
अवाम में थोड़ी सी मायूसी की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अवाम मायूसी का शिकार हो रही है। थोड़े से वो महंगाई पे कंट्रोल करें और अपोजिशन के जो एजेंडा है, जो कि मुल्क जाता है तो जाता रहे, लेकिन हमारी सियासत होनी चाहिए। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर 1 पॉइंट एजेंडा कि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हम पाकिस्तान आर्मी को, कमर जावेद बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम वो अपोजिशन की बातों में नहीं आएगी, वो इंशाल्लाह अपनी पाक आर्मी के साथ और पाक आर्मी के शोहदा की कुर्बानियों के साथ और हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान के साथ खड़ी रहे।